কুল হাল ইয়াস্তাবিল লাযিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাযিনা লা ইয়ালামুন। আমাদেরকে কেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে? You have to speak by Quran, by Hadith. দেওবন্দি বলুন, ওহাবি বলুন, আহলে হাদিস বলুন, কাদিয়ানি বলুন, নেচরিয়া বলুন। So the path of knowledge leads to paradise. In this modern era, there are so many sects, there are so many firqa. Hey guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are standing here to some purpose, to some ambition that we have to speak about education, about knowledge. Why should we learn education? Why should we learn knowledge in our life? And why is most important knowledge in our life? I will ask some questions to my brother, Mr. Muniruddin Haq, and he has to reply. He has to answer in Bangla language. Okay, so first of all, I am going to ask him about his career. I mean, about his life, about his self. Who is he? So first, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. How are you? I am fine. Mashallah, mashallah. So what's your name? Sheikh Muniruddin. Sheikh Muniruddin. Your real name. Okay, where are you from? West Bengal, Murshidabad. Oh, you have to ask in Bangla language. Okay. Ji. Because my followers and my audience, they want to know Bangla to English. Okay. Ji. So where are you from? Murshidabad. And nowadays, currently, where are you living? Al Jamiatul Ashrafiyya, Arabic University. Okay. And in which class do you read? Class Jamaat Khamsa. Okay, Jamaat Khamisa. Khamisa. MashaAllah, Subhanallah. So, Mr. Muniruddin, you are currently living in Mubarakpur, Al Jamiatul Ashrafiyya, and you are pursuing your Islamic course. You have to reply me, you have to answer this question: why should we learn education? Why should we learn, what knowledge? আমাদেরকে কেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে এই জীবনে? আপনাকে উত্তর দিতে হবে। বলুন। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ওয়া আলাইকুম আসসালাম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম। আলহামদুলিল্লাহ, মাহবুব ভাই আমার অনেক সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। তিনি আমাকে বলতে বলেছেন যে তুমি কিছু আমাকে, যে আমরা এই দুনিয়াতে এখনকার জামানায় আমরা কেন ইলমে দ্বীন হাসিল করব, জ্ঞান কেন আমরা অর্জন করব, এই বিষয়ে তিনি আমাকে কিছু বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু বলার জন্য তো মাহবুব ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আমরা ইলমে দ্বীন কেন অর্জন করব, ইলমে দ্বীন অর্জন করে আমাদের ফায়দাটা কি, আমরা কি পাবো ইলমে দ্বীন অর্জন করে। এ বিষয়ে আমি আপনাকে সর্বপ্রথম কিছু টপিক বলতে চাই। সেই টপিকগুলো আপনারা সকলেই মনোযোগ সহকারে শুনবেন। সর্বপ্রথম টপিক হলো, ইলমে দ্বীন যদি আমরা হাসিল করি, ইলমে দ্বীন যদি আমরা অর্জন করি, তাহলে সেই ইলমে দ্বীনের দ্বারাই আমরা মহান আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলাকে জানতে পারবো এবং তিনাকে ভালোবাসতে পারবো। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। কেন? এক্স্যাক্টলি। কেননা আমাদের মধ্যে যদি দ্বীনি ইসলামের যদি শিক্ষা না থাকে, আমাদের অন্তরের ভিতরে যদি ইলমে দ্বীন এই শিক্ষাটি না থাকে, আমরা আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলাকে কিভাবে ভালোবাসতে হয়, তিনাকে কিভাবে চিনতে পারবো, এটা কখনই বুঝতে পারবো না। Exactly, you are right. Absolutely, it is right. So, he wanted to say that if you are not knowledgeable person, if you did not learn anything, if you are not educated person, and that you cannot know what Almighty Allah Subhanahu wa Taala has created this world. What is a reason behind it? What is and we can't know Allah Subhanahu wa Taala. We cannot know that this world, the purpose of this world, the purpose of this kainat, this universe,
after knowing, after seeking knowledge, we can know. Okay, go ahead. আমাদের জন্য ইলমে দ্বীন হাসিল করাটি এটি হলো অপরিহার্য। কেননা আমাদেরকে মহান আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার মধ্যে কিসের জন্য পাঠিয়েছেন সেটি আমরা তার বাড়িতে থেকে বসে থাকি। আপনার যদি আমরা বাড়িতে বসে থাকি তাহলে তো আমরা বুঝতে পারবো না। আমাদেরকে ইলমে হাসিল, ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে, তবেকার আমরা বুঝতে পারবো আমাদেরকে মহান আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা কিসের জন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এবার আসুন দ্বিতীয় নম্বর টপিক, সেটি হলো ইলমে দ্বীন আমরা কেন হাসিল করব। আপনার প্রশ্ন। আমার দ্বিতীয় নম্বর টপিক হলো যে ইলমে দ্বীন যদি আপনি হাসিল করুন তাহলে আপনি সঠিক পথে ধাবিত হতে পারবেন এবং আপনি এই দুনিয়ার বুকে কিসের জন্য এসেছেন, আপনাকে মহান আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা কিসের জন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এটিও আপনি বুঝতে পারবেন। তো এবার সঠিক পথ, এখনকার জামানাতে আমাদের সকল মুসলমান ভাইদের প্রতি এটি অপরিহার্য যে তিনাদেরকে ইলমে দ্বীন হাসিল করতে হবে, অর্জন করতে হবে। কেননা এখনকার জামানাতে বহু রকম ফিরকা মাথা চাড়া দিয়েছে, দেখা দিয়েছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ দেওবন্দি বলুন, ওহাবি বলুন, আহলে হাদিস বলুন, কাদিয়ানি বলুন, নেচরিয়া বলুন, এ সমস্ত ইত্যাদি ফিরকা মাথা চাড়া দিয়েছেন। তাহলে আপনারা একটা নিজেকে প্রশ্ন করুন, তাদের মধ্যে কেউ এসে আপনাকে যদি মহান আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলার বিষয়ে কিছু বলে এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তকে যদি তারা অমান্য করে তাহলে আপনি কি উত্তর দিবেন? আপনি যদি ইলমে দ্বীন হাসিল না করেন তাহলে আপনি সেই ব্যক্তিকে কি উত্তর দিবেন? তাহলে সে তো আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে গুমরাহ করে নেবেন যে অবশ্যই নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখিরি নবী না, শেষ নবী না, তিনার পরেও নবী আসবেন। তো সেই কারণে আমাদেরকে এই সমস্ত ফিরকা তাদের আকাইদ ও মাসাইল থেকে বাঁচার জন্য এবং তাদের আকাইদ ও মাসাইলকে রদ করার জন্য আমাদের প্রতি ইলমে দ্বীন অর্জন করা অপরিহার্য রয়েছে। এবার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমি আপনার সম্মুখে এখন বলতে যাব, সেটি হলো ইলমে দ্বীন হাসিল করলে আমরা এটা বুঝতে পারবো যে মহান আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কোন জিনিসটি হালাল করেছেন এবং কোন জিনিসটি হারাম করেছেন। আর এটি আমাদেরকে সকলেই জানা উচিত যে হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য কি। তাহলে আমরা যদি ইলমে দ্বীন হাসিল না করি, মাদ্রাসাতে যদি পড়াশোনা না করি, তাহলে আমরা কি করে বুঝতে পারবো? আমরা যদি বাড়িতে শুয়ে থাকি, বাড়িতে শুয়ে ফোন চালাই, মোবাইল চালাই, তাহলে কি বুঝতে পারবো? কখনই বুঝতে পারবো না। তার জন্য আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে, মাদ্রাসায় পড়তে হবে। So guys and audience, you have listened, you have heard a lot of things that he wants to say. He wants to make you understand that if you are not educated, if you don't want to seek knowledge, then you cannot know that which thing is permitted and which thing is not permitted, which type of thing is halal and which type of thing is haram. You cannot know, you cannot reach, you cannot seek that. And in this era, in this model era, there are so many sects, there are so many firqa. Okay, if you are not educated, then how can you know that which type of firqa, which type of sect is correct and which type of firqa is incorrect? Okay, so education is a light and education is a very, very essential. Without education, you cannot know, you cannot search anything. Education is light, and with the help of education you can share your thought, you can share your Islamic knowledge in the whole world. Okay, ভাইজান আমার, আমি আপনার সম্মুখে যে আলোচনা করিলাম তার সার কথা হলো এই যে ইলমে দ্বীন অর্জন করা হলো জীবনের
প্রকৃত সফলতা ও মুক্তির চাবিকাঠি। আর এটা শুধু মাদ্রাসার কাজ নয়, বরং প্রতিটি মুসলমান নারী পুরুষের জন্য অপরিহার্য এবং ফরজ করা হয়েছে। Okay. So, Mr. Muinuddin, you have spoken a lot of things. I have been fan you, and also I appreciate you that. And so, have you evidence? You have to speak by Quran, by Hadith. That which type of knowledge we have to seek. Okay, which type of knowledge we should learn? All knowledge or Islamic knowledge? You have to answer. মাহবুব ভাই আমার এখন আমাকে এটা বলার জন্য বলিলেন যে তুমি আমাকে এটা বলো যে আমরা যে দ্বীনি ইসলামের জ্ঞান অর্জন করব, তো এর সম্পর্কে কি কোনো হাদিস আছে এবং মানে কোরআনে কি ইলমে দ্বীন অর্জন করার কথা বলা হয়েছে, এই বিষয়ে তিনি আমাকে বলতে বললেন। জি মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর প্রশ্ন। অবশ্যই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন, কি বলেছেন, ইবনে মাজাহ শরীফের মধ্যে বলেছেন, তলাবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা হলো ফরজ। এবার আপনার এখানে একটি প্রশ্ন হয়তো দিলের মধ্যে লাগছে যে হুজুর, এই যে আপনি বললেন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, তো এখানে জ্ঞান বলতে কি? এখানে জ্ঞান দ্বারা বোঝানো হয়েছে ইলমে দ্বীনকে বোঝানো হয়েছে। সো আমাদেরকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন যে সমস্ত মুসলমান পুরুষ এবং মহিলা সকলের প্রতি ইলমে দ্বীন হাসিল করা অপরিহার্য। এবার আসুন, আমরা যে ইলমে দ্বীন হাসিল করি, ইলমে দ্বীন অর্জন করি, তো ইলম অর্জনের পথ হলো জান্নাতের পথ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইলম অর্জনের পথ হলো জান্নাতের পথ। কেননা হাদিস শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে, মান সালাকা তারিকান ইয়ালতামিসু ফিহি ইলমান সাহালাল্লাহু বিহি তারিকান ইলাল জান্নাহ। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন পথ ধরে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। এই বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল মাজিদের মধ্যে বলেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুন ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন। হে নবী, আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? তো এই আয়াতের আমি তাফসীর দেখিলাম, তাফসীর ইবনে কাসির ওগেরা তাফসীর, আরো তাফসীর দেখলাম। তো তাফসীরের মধ্যে এখানে ইলম এবং উলামাদের কথা বলা হয়েছে। তো এই বিষয়ে এই তাফসীরের বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যে হযরতে আবু উমামা বাহিলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বর্ণনা করেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দুইজন ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছিল। তো তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আলিম অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি, এবং অপরজন ছিলেন ইবাদত গুজার, এবং তিনি শুধু ইবাদতই করতেন। তো তখন আমার আপনার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, জ্ঞানীর মর্যাদা ইবাদতকারীর ওপর এমন যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু মানুষের ওপরে। সবচেয়ে যে ব্যক্তি নিচু, লো 0% নিচু, তাহলে এটি আমাদের জন্য খুবই জরুরি যে আমরা ইলমে দ্বীন হাসিল করি, ইলমে দ্বীন অর্জন করি। কেননা ইলমে দ্বীন অর্জন না করলে আমাদের সবচাইতে যে মেইন বিষয় সেটি হলো হালাল ও হারাম, এটি বুঝতে পারবো না। আরও ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয় রয়েছে। কেননা ইলমে দ্বীন হলো এমনই একটি ধর্ম যেটি শিখলে আপনি এমন কিছু নাই যে জানতে পারবেন না, সমস্ত কিছু আপনার হাল হয়ে যাবে। কেননা আল কোরআনুল কারীম এমন একটি কিতাব যে কিতাবের মধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। Muinuddin has explained about the knowledge, why should we learn education, why should we learn knowledge, and also he has put some hadith, some Quranic
For example, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Seeking knowledge, getting knowledge is an obligation, is an farz upon every Muslim. So these refers primarily to religion, primarily to Islamic knowledge. And also the path of knowledge leads to paradise. The path of knowledge leads to Jannah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi tariqan ila al-Jannah." I mean, whoever follows a path of seek knowledge, Allah subhanahu wa ta'ala makes the path of paradise. Allah subhanahu wa ta'ala makes the path of Jannah easy for him. MashaAllah, subhanallah. And also he said that قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala said that are those who know and are those who don't know, they are not equal. Okay, a knowledge person can never be equal. A knowledge person can never be masawat to an ignorant person. Okay, and even the angels, even the farishta, even the malaika pray for the seeker of knowledge. Guys, we are going to conclude, we are going to end our session that it was a very beneficial for us. It was a very helpful for us. It was a very, very meaningful for us, that why education is most important, and which type of education, which type of knowledge we have to learn, and which type of knowledge is obligation in our Islam. Okay, Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, bye bye, take care, have a nice day.